ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کر دی 185 ڈرونز 110 میزائل اور 36 کروز میزائلز داغ دیے 3000 کلومیٹر تک مار کرنے والے کروز میزائلز 1450 کلومیٹر تک مار کرنے والے خیبر شکن میزائلز اور ڈرونز کا استعمال اسرائیلی دفاعی تنصیبات گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ایرانی میڈیا کے مطابق 50% اہداف نشانہ بنانے میں کامیاب رہے اسرائیل کا 99% ڈرونز اور میزائلز تباہ کرنے کا دعویٰ امریکی فورسز نے 70 سے زائد ایرانی ڈرونز اور کم از کم 3 بیلسٹک میزائلز مار گرائے حملوں کے بعد اسرائیل میں افراتفری یروشلم اور تل ابیب میں دھماکے اور ہنگامی سائرنز سنائی دیے گئے ایران کے نقطہ نظر سے اسرائیل کے خلاف فوجی آپریشن ختم ہو گیا مسلح افواج ہائی الرٹ ہیں ضرورت پر ایکشن کے لیے تیار ہیں اگلے ممکنہ اقدام میں اسرائیل کا ساتھ دیا تو امریکی اڈوں کی سلامتی نہیں رہے گی ایران کا سوئس سفارت خانے کے ذریعے امریکہ کو پیغام اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کو جوابی حملے کے لیے تیار رہنے کی دھمکی اسرائیل ہر صورتحال کے لیے تیار ہے جنگ میں جیت ہماری ہوگی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا رد عمل اسرائیلی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ایران کے خلاف اسرائیل کے جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے جو بائیڈن نے نیتن یاہو سے رابطے میں صاف صاف بتا دیا واضح کیا کہ اسرائیل کے دفاع میں کھڑے ہوں گے اور ایران کو اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے امریکی صدر کی قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات وزیر دفاع وزیر خارجہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سمیت دیگر حکام شامل روس کا مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر ایران سے بھرپور تعاون کا اعلان امریکہ کو ایران اسرائیل کشیدگی سے دور رہنے کا مشورہ تیسری عالمی جنگ ہوئی تو ایک طرف روس چین اور ایران جبکہ دوسری طرف امریکہ اسرائیل اور نیٹو ممالک ہوں گے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے واضح کر دیا امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ اسرائیل ایران پر کسی بھی جوابی کارروائی سے پہلے اطلاع دے لائیڈ آسٹن کا مطالبہ اسرائیل کسی بھی حملے کے لیے مکمل تیار ہے اسرائیلی وزیر دفاع کا جواب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا ایرانی حملوں پر اظہار تشویش فریقین نے خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کرنے پر زور دے دیا دنیا ایک اور جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی اینٹونیو گوٹرس کا بیان جرمنی کینیڈا فرانس اور برطانیہ کی ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کی مذمت چین کو مشرقی وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش سعودی عرب کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور خطے کو جنگ کے خطرات سے بچانے کی اپیل قطر اور کویت کا ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کا اعلان مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر پاکستان کی گہری تشویش فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انتہائی تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کو کم کرنے کی طرف بڑھیں ترجمان دفتر خارجہ کا بیان 2 اپریل کو پاکستان نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کو بڑی کشیدگی کا پیش خیمہ قرار دیا تھا اسرائیل پر ڈرون حملوں پر ایران میں جشن تہران میں شہری ایرانی پرچم اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی بیروت میں اسرائیل پر حملوں کی خوشی میں ریلی مسجد اقصی کے احاطے میں جشن منایا گیا اسرائیل سمیت اردن لیبنان عراق اور دیگر ممالک نے ایرانی حملوں کے بعد بند کی گئی اپنی فضائی حدود پروازوں کے لیے کھول دی حکام کے مطابق فوری طور پر سیکیورٹی سے متعلق کوئی خطرات نہیں سول ایویشن اتھارٹی کی افغانستان اور ایران سے آنے والی پروازوں کی نگرانی کی ہدایت پاکستان کی مغربی فضائی حدود پر مشکوک سرگرمیوں پر کڑی نگرانی ہوگی پروازوں کو ایئر ٹریفک کنٹرول کی اجازت لازمی لینا ہوگی غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی میں کمی نہیں آئی 24 گھنٹے میں مزید 43 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہداء کی مجموعی تعداد 33,729 تک پہنچ گئی بنیر آپریشن میں جام شہادت نوش کرنے والے شہید لانس حوالدار مدثر محمود کو راولپنڈی اور شہید حسیب جاوید کو ضلع پونچھ آزاد کشمیر میں سپرد خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں شہداء کے رشتہ داروں اہل علاقہ اور فوج کے سینئر افسران کی شرکت مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھے گی ISPR کا بیان
सानहा नौशकी के 9 शहदा की आबाई इलाकाजात में आहूं और सिस्कियों में तदफीन का सिलसिला जारी। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। 6 मैयतें मंडी बहाउद्दीन और 3 गुजरावाला पहुंचने पर घरों में सफ़े मातम बिछ गई। जुमे के शब दहशतगर्दों ने क्वेटा से तापतान जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया था। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सिंध भर से जालों की गड़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी। मजार के अहाते में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत दीगर मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। कराची में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकाजात में तेज और हल्की बारिश। नासिमाबाद और क्लिफ्टन में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात। मकान की छत और दीवारों में दरारें पड़ गईं। धमाके की आवाज से इलाके में खौफ व हिरास। शहर में हल्की बारिश का सिलसिला आज रात तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। सबसे ज्यादा बारिश नासिमाबाद में 21, गुलशन हदीद में 20 और फैसल बेस के अतराफ 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने सखर, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, मीरपुर खास, हैदराबाद और जामशोरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बारिश और तेज हवाओं से कमजोर इमारतें, खंबे और दरख्त गिरने का खदशा। काश्तकारों को अपनी फसलें बचाने के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जाम बहक अफराद में 7 बच्चे, 5 खवातीन और 9 मर्द शामिल हैं। 5 अफराद झुलसकर जख्मी भी हुए। वाकयात मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर और बहावल नगर में पेश आए। बलोचिस्तान के इलाके पसनी में बारिश ने तबाही मचा दी। घरों में पानी दाखिल। पसनी फिश हार्बर रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। लसबेला में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रेले में बहने से गवादर से कराची के दरमियान ट्रैफिक की आमदरफ्त 20 घंटों से तातुल का शिकार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी के खदशात। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी हुए। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। 106 कैदियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा हैं। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत रेत का पहाड़ है। इत्तेहाद में शामिल जमातें पूरे मुल्क में जलसे करेंगी। कौमी असेंबली में कायदे इस इख्तलाफ उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूट्यूब ब्लॉगर आदिल राजा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हत्या के इज्जत केस में अपीलें हार गए। बरतानवी अदालत ने आदिल राजा पर 10,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। एमकेएम पाकिस्तान के रुकने शुबा खवातीन शाहीना सुहेल से मोटरसाइकिल सवार परस छीन कर फरार। एमकेएम की मरकजी एडहॉक कमेटी की जानिब से वाक़े की मसम्मत। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा गंगा स्ट्रीट में फायरिंग। भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्वस आमिर तांबा शदीद जख्मी हो गया। रहीम यार खान में मजदूरी के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। दुकानदार ने मुलाजिम को डंडों के वार से बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस की कार्रवाई शुरू। जामशोरों के करीब M9 मोटरवे पर कोच में आग भड़क उठी। धुआं भर जाने से 3 मुसाफिरों की हालत गैर। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मुसाफिरों और अमले को बचा लिया गया। पंजाब में आटा सस्ता होने पर रोटी की कीमत में 4 रुपए कमी का ऐलान। वजीर आला मरीम नवाज का तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को फैसले पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पीसीबी हुकाम ने इस्तकबाल किया। सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचा दिया गया। मेहमान टीम 2 दिन आराम के बाद मंगल से रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला T20 मैच 18 अप्रैल को खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वन-डे इंटरनेशनल और 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। और मुंबई में मारूफ बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के घर पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग आज अलल सुबह की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गैर मुल्की पिस्तौल का इस्तेमाल किया। घर के तमाम CCTV कैमरों की फुटेजेस हासिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई।